अकाल पुरख परमात्मा सच्चे पातशाह की कृपा हुई है तो साडे जिला इंचार्ज अमरजीत कोमल जी ते साडे अजीत अखबार के मुख्य संपादक डॉक्टर बरजिंदर सिंह जी हमदर्द इन्हां दियां अपार कोशिशों सदका ये जो नवा दफ्तर है ये तैयार होया है। ये जो सोना दफ्तर उतों आप सारे रोके आए हैं, डॉक्टर साहब ने हुणे उसका उद्घाटन किया है तो बड़े इस खुशी भरे माहौल के आपां नूं चंगा लग रहा है कि इहो जिहे मौक़िआं ते डॉक्टर बरजिंदर सिंह जी हमदर्द खुद हाजिर हुए ने। सो साडी खुशी नूं चार चंद लग गए जिथे असीं इत्थे पुजण ते सानूं सारिआं नूं आशीर्वाद देण ते असीं बहुत उन्हां दे धन्नवादी हाँ, प्रसन्नचित हाँ। इस दे नाल असीं दिलों हार्दिक उन्हां दा धन्नवाद भी करते हाँ कि बहुत ही रुझेविआं भरपूर अपने रोज़ाना के समय के इन्होंने कुछ समा सानू भी दिता है। सो बड़ी खुशी का ये एहसास है साडे मनां दे विच। मैं चाहूँगा कि इस तो पहला कि असीं गल शुरू करिए असीं डॉक्टर बरजिंदर सिंह जी हमदर्द की इत्थे आमद नूं ताड़ियां के रूप में उन्हां दा स्वागत। सो बहुत बहुत स्वागत है साडे सत्कारयोग भाजी का। इस दे नाल ही इन्हां दे नाल साडे जलंधर के हैड ऑफिस तो पहुंचे ने गुगवाल अवस्थी जी जो कि मैनेजर इश्तिहार विभाग हैं। इस दे नाल ही उन्हां दे साडे तालमेल संपादक जसप्रीत जी पहुंचे हैं, उन्हां दा भी स्वागत है। इस तरह ही सर्कुलेशन मैनेजर साडे नरेंद्र सिंह जी को भी उन्हां दे नाल आए उन्हां दा भी असीं हार्दिक स्वागत करते हैं। इस तरह असीं जलंधर तो विशेष तौर पर डॉक्टर साहब के नाल आए साडे सत्कारयोग राम मल्होत्रा जी का भी स्वागत करते हैं जो कि पंजाब के सारे सब ऑफिस के अजीत के इंचार्ज हैं। इस तरह ही विकास सचदेवा जी जो कि न्यूज़ एडिटर अजीत समाचार हैं, उन्होंने भी इतने पहुँचने के असीं हार्दिक स्वागत करते हैं। भाजी का सानू हमेशा ही सहयोग रहा तो उन्होंने सहयोग सदका जोड़ा अज संभव हो सका नवे दफ्तर का। मैं भाजी का शुक्रगुजार हाँ जिन्हों सानू समय समय अगवाई दी है तो उन्होंने सहयोग सदका ही अज असीं इदां दा वधिया खूबसूरत दफ्तर जोड़ा तमीर करने सफल हुए हैं। भाजी वालों सानू खुली छुट्टी सी भी जिस तरह का भी तुसीं चाहोगे दफ्तर बना लो तो दफ्तर तो दे बनाने तो इलावा जोड़ा पत्रकारों ने सानू समय समय सहयोग दिता, भावें हरियावल लहर होवे जां कोई अजीत की कोई भी मुहिम होवे, पत्रकार साडे नाल डट के खड़े आ। सारे पत्रकार जिन्ने साडे जिले नाल संबंध रहे, मैं सारिਆਂ ਦਾ अज के शुभ अवसर पर फिर धन्यवाद करदा तो भविख विच भी उन्हां तो आस करदा भी इस तरह सरगर्म सहयोग दिंदे अजीत की चढ़दी कला लई असीं समर्पण की भावना नाल काम करिए। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। अजीत अखबार आप याद करिए बीते समय में जो कि सारे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह जी हमदर्द उन्होंने कदे बड़े संघर्ष के नाल, बड़े यत्नों के नाल, बड़े उपराले के नाल ये बूटा लगाया, पर बड़ा अफसोस होया कि थोड़ी उम्र 1984 साडे तो विछड़ गए। तो फिर समा आया डॉक्टर बरजिंदर सिंह जी हमदर्द का उस लगाए हुए बूटे नूं हरिया भरिया रखण, उसनूं वधदा करन दी जो जिम्मेवारी इन्होंने संभाली, उस जिम्मेवारी का एहसास करदिआं किस तरीके नाल उसनूं निभाउंदिआं इत्थों तक इन्होंने पहुँचा दिता कि अज पंजाब की आवाज़ है अजीत, पंजाबी की आवाज़ है अजीत, पंजाबियत की आवाज़ है अजीत, पंजाबियों की आवाज़ है अजीत। सो पंजाबी जिथे मर्जी होवे, पंजाब दे विच होवे, भारत के किसी होर हिस्से दे विच होवे, धरती के किसी होर टुकड़े में होवे, देशां विदेशां दे विच अजीत अखबार नूं वो पढ़े बिना अपने दिल नूं अधूरा समझदा है। सो अजीत अखबार के नाल नाल अज दी तकनीक के नाल कदम मिलाउंदिआं इस नूं इंटरनेट ते लिआउण दा भी सिरा जो है डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द दे सिर ही वजदा है। सो इंटरनेट ते अजीत अखबार आ जाण तो बाद पंजाबियों की जो प्यास सी, जो अजीत अखबार में रोज़ाना तरोताज़ा खबरों पढ़ना चाहते थे, पंजाब के नाल जुड़ना चाहते थे, पंजाब दी घटनावां इत्थों के हालात के नाल जुड़े रहना चाहते थे, ये हमला जो अजीत का सीगा कि इंटरनेट के अखबार का आ जाना ये जिते अजोकी तकनीक के युग के नाल कदम मिलाउण दी गल सी। इस दे नाल क्योंकि पंजाबियों को एक अच्छा प्लेटफार्म
अजीत अखबार के नाल जोड़ी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होया। सो 1984 तो लैके हुण तक के लगातार जो एक अजीत अखबार का सफ़र है, डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साडे सत्कारयोग भाजी जो कि इन्हां नाल गल करते हैं तो ये देखने के आता है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ अजीत को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पिया, जिसका कि डट के समूची टीम ने सामना किया। इसे करके कहा जाता है कि एक समूचे संघर्ष का नाम है अजीत। सो संघर्ष के विचों निकल के अज अजीत जो साढ़े सत्कारयोग पाठकों का सत्कारयोग पंजाबियों का बहुत चहेता अखबार है और तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ यतन इस बहुत एक वडमुला हिस्सा हैं। सो इसलिए तुसीं भी सारी बधाई के पात्र हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द खुद, तो मैं चाहूँगा कि ਜਦੋਂ तक डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਅਗਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੱਛੇ ਅਖਬਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ
एडिटोरियल लिखना, संपादकी लिखना, तो मैनू ये पता लगता है कि उन्होंने हर वर्ग पढ़ता, पंजाब का जोड़ा भी कोई मुख्यमंत्री हो गए वो भी पढ़ता, तो वो यत्न करते हैं कि इन्हां दी गल नूं सोचा जाए तो ਉਹਦੇ ते अमल करन दा यत्न कीता जाए। एक बारी पंजाब यूनिवर्सिटी मैं तुहानूं उदाहरण एक देण जा रहा, वो सानूं पता लगा कि वो केंद्र ਉਹਦਾ प्रबंध संभाल रहा जिहड़ी चंडीगढ़। मैं भी उस यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़िया सी, मेरी भी बड़ी भावुक सांझ सी। पंजाब का कोई हिस्सा हुण टुट रहा तो सानूं किसी तरह पंजाबीयत नूं खोरा लगता, पंजाबी जबान नूं खोरा लगता, साडे किसी भी तरह का निगार साडे समाज च आंदा, साडी सरकार की पकड़ ढिली पैंदी है तो वो दर्द होता। तो मेरे मन च बड़ा ये सुन के ये बड़ा मैनू बड़ा मन बड़ा अफसोस होया, दुख होया। तो मैं पता किया कि स्टेज कितने है इस वेले, किहड़ी स्टेज ते फाइल गई है। तो मैनू उन्होंने दस्सिया जी कि फाइल ये जी है ये पंजाब सरकार तो हो के मुख्यमंत्री दे दस्तखत हो के ते केंद्र दे कंसर्न मंत्रालय को चले गई है। तो ये एक दो दिन की गल है कि ये उसके दस्तखत हो जाएंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार केंद्र संभाल वह हिस्सा बन जाए। मेरा मन बड़ा दुखी सी, तो मैं एक एडिटोरियल लिखा ये बारे कि पंजाब के असी सरकार ने असी सारे ने ये हकों हितों की राखी करनी है। पंजाब अगे बहुत ये घाटे च गया, असी वो राखी करने तो असमर्थ रहे। यदि सरहदी सूबा होने करके ये बहुत सानू बड़िया मुश्किलों चो गुजरना पै रहा, गुजरना पाया। 47 का असी संताप चलिया, चंडीगढ़ जो पंजाब ने बनाया वो साढ़े को खुस गया। हुण जी पंजाब यूनिवर्सिटी जिहदे नाल भावुक सांझ पहला तो लाहौर के वेले तो 47 की वंड तो पहला बन गई है, वो भी पंजाब के हथों जा रही है। तो ये नहीं जानी चाहिए। मैनू सगा कि काम तो हो गया था, तो ये नहीं हम वापस आनी। पर मैनू बहुत खुशी हुई, उदों बड़ा संतुष्टि हुई कि ये एडिटोरियल चीफ मिनिस्टर ने पढ़िया, उन्हें पढ़ के कहा कि की पोजीशन, वो कहते जी वो तो चले गई। उन्होंने कहा नहीं, तुसी वो फाइल अज ही वापस मोड़ो। वो कहते जी पॉसिबल नहीं, मैं कहना कि तुसी फाइल वापस मोड़ो। वो फाइल वापस आ गई, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब को बड़ी गई, उसका हिस्सा बनी। मैनू किवें पता लगा कि तुहाडी अदारे की तुहाडे अखबार की ये साख है, एक क्रेडिबिलिटी है। मैनू पंजाब सरकार चो किसी ने भी दसिया है, मैनू सेंटर तो जोड़े कंसर्न सैकटरी से उन्होंने फोन आने शुरू, उन्होंने कहा जी कि ये कभी अज तक होया नहीं कि एक फाइल चीफ मिनिस्टर दस्तखत करके भेज रहे तो फिर वापस मंगवा रहे हो, ये होया कि नहीं। उन्होंने दसिया जी कि इस तरह अखबार एडिटोरियल चल गया तो चीफ मिनिस्टर दे मन ते उस अखबार का प्रभाव, वो कहते नहीं ये जो गल करते हैं ये ठीक करते हैं, विश्वासयोग्यता है थोड़ी। तो ये अगर अजीत ने लिख दी है गल तो ये मैं नहीं हूँ, ये थोड़ी क्रेडिबिलिटी। अज मैनू खुशी है, तुम बड़े खुश होगे कि अजीत अखबार 4 लाख तो ऊपर टप चुका है। ये सारे यत्न करके, मेहनत करके, ईमानदारी करके हुए। इस करके जिन्ना कोई चीज़ अगे बढ़ती है
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸਾਖ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਔਕੜ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ 'ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਰਖਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛਪਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 5.5 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ 25-26-27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25-26-27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖਰਚਣਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਅਜੀਤ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਗੱਲ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਮਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰ ਛਪੇ, ਅਜੀਤ 'ਚ ਛਪੇ। ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਜੀਤ ਛਪੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਛਪੇ, ਤੇ ਫਸ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੜਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੀਤ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਓ
ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੜ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਪਿਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਹੇਠੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਖ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 18-19 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਅਸ਼ਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 4 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਯਾਰ 4.5 ਕਰੋ, ਜੇ 4.5 ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨੂੰ, ਮਾਣਮੱਤੀ ਤੋਰ ਨੂੰ, ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਇਹ ਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮਾਨਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ, ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 5.5 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਜੀਤ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸੋ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ, ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਤ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 35 ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ, ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ, ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿ ਖਿੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द इन्हों विशालत देंगे भेंट करेंगे। नरेंद्र सिंह जी चौधरी इन्होंने लगातार अजीत के लिए सेवावां से इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह बेनती है साढ़े कपूरथला तो कॉरेस्पोंडेंट हम सीनियर पत्रकार तेज बहादुर सिंह जी बाबा साढ़े बुजुर्ग सत्कारयोग पत्रकार हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अच्छी तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। इस तो होर भी आशा रखते हैं कि अजीत के नाल अपने आशीर्वाद अपने स्नेह के नाल जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बलजिंदर सिंह जी हमदर्द तेज बहादुर सिंह जी बाबा को मान सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत असीं धन्यवाद करते हैं। सो असीं चाहते हैं कि अमरजीत कोमल जिन्हों के बहुत भरपूर यत्नों के नाल अज का दिन आया कि असीं सारे एकत्र होकर प्रोग्राम समागम कर सकते सी बड़ा सफल। सो अमरजीत कोमल जी को डॉक्टर बलजिंदर सिंह हमदर्द अपने वालों सन्मान चिन्ह देंगे। Thank you.